सरबत माई भाई असीस बख्शो। प्यार सहित बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु गुरु अंगद देव महाराज पातशाह जी ਜਿਹੜੇ गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी की दूसरी पावन जोत हैं। बड़े प्यारे बचन भट्टा ने कीते ने कि हे गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी, तुसी प्रेमा भगती इस जगत विच आके कीती ते लोकां नूं प्रेमा भगती करन दी जाच सिखाई। उसे ही प्रेमा भगती नाल जुड़ के बाबा लैणा जी गुरु नानक साहब के चरनां नाल जुड़े, अंग नाल लग के अंगत बन गए, गुरु नानक साहब का रूप बन गए। धन गुरु गुरु अंगद देव महाराज पातशाह जी का जीवन जिहड़ा वो किवें गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी के उपदेशों अनुसार बदलिया। गुरु विच बड़ी वड्डी समर्था है, ताकत है। जदों रब्बी बाणी का बचन आप पढ़ते हैं तो साहब आखते ने बलिहारी गुर अपने दिओ हाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। मनुखा तो देवते करदे आ उन्होंने समा नहीं लग्या, पर एक गल याद रखना, देवते बन के भी जीवन जिहड़ा है वो सफला नहीं। गुरु तो केवल देवते नहीं बनाउंदा, गुरु तो रब का रूप ही बना दिंदा है। गुरु तो परमेश्वर वर्गा बना दिंदा है। गुरु ते अकाल पुरख परमात्मा का रूप कर दिंदा है। बाबा लैणा जी जिहड़े हन, इन्हां दी इन्नी कमाई हुक्म की पालना जीवन विच कीती कि एक दिन गुरु नानक साहब महाराज सजदा करते हैं, नमस्कार करते हैं। कदी गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी नूं ना सवाल किया सी सिद्धा ने कि हे गुरु नानक पातशाह जीओ, सारी दुनिया तुहाडे अगे झुकदी है। जोगी सिद्ध नाथ सन्यासी तपस्वी ब्राह्मण चोर डाकू लुटेरे कौडे राक्षस वर्गे वली कंधारी वर्गे सज्जन ठग वर्गे, इत्थों तक इस्लाम मत नूं मनण वाले वड्डे वड्डे फिलोसफर विचारवान महाराज तुहाडे चरनां विच झुक गए कि दुनिया दे अंदर कोई ऐसा भी है जिंदे अगे तुसीं भी कदी झुके हो या झुकोगे। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने आख्या, हाँ, जेड़ा रब अगे झुक जावेगा मैं उनदे अगे झुक जावांगा। दुनिया झुकी बाबे नानक दे चरनां विच ते बाबा नानक उनदे अगे झुकण लई तैयार है जिहड़ा मालक दे चरनां विच झुक गया। बाबा लैणा जी गुरु अंगद साहब बने ते जिस दिन गुरु अंगद साहब बने उस दिन गुरु नानक साहब झुक गए सन। लैणे तो अंगद तक की जिहड़ी यात्रा है ना, वो बड़ी ही विचारण वाली है। बाबा लैणा जी का जिहड़ा पिछोकड़ है, गुरु प्यार वालिओ, इन्हां दा जिहड़ा जन्म है सन 1504 नूं हुंदा है। जदों बाबा लैणा जी का जन्म होया उस समय एक गल याद रखना, दो गुरु पातशाह जी गुरु व्यक्ति उस समय मौजूद ने संसार दे विच।
क्योंकि सन 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਸਨ 1400 ਤਕਰੀਬਨ 79 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਸਰ ਕੇ ਹੈ, ਤੇ 1504 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਥਾਪੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ 1504 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਾਈ। ਨਾਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਭਾਵ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1398 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਸੇ ਨਾਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਜੜ ਗਈ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਕੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਮੰਗੋਵਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੰਗੋਵਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਗੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਗੋਵਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਤੈਮੂਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਨੇ। ਬੜੇ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ, ਸਾਧੂ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਆਦਿਕ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ।
घर का माहौल धर्मी सी। ये परिवार उस मते की सराह विचों उठ के एक धर्म की भैन बनी सी माता सभराई जी, सत्कारयोग बाबा फेरू जी की धर्म की भैन सी। वो रहिंदे सन खडूर की धरती ते। जदों उत्थे व्यापार इन्ना चंगा ना रहा तो बाबा फेरू जी परिवार समेत खडूर साहब आ गए। खडूर साहब आके इन्हां दा चंगा शाहूकारे दा कारज चलिया। लोकां विच इन्हां दा नाम भी चंगा सी, रसूख चंगा सी, क्योंकि धर्मी लोग जिहड़े हन वो लोकां दे विच उन्हां दा जिहड़ी पहचान है वो चंगी हुंदी। दूसरा ये जथे नूं लैके ज्वालामुखी कदी वैष्णो देवी आदि जाया करते सन। कश्मीर कटरे तो अगे आपां वेखदे हां, अज भी लोग जाते हैं उधर। इन्हां दी काफ़ी पहचान सी। जगराते करने ते बाबा लहणा जी जिहड़े हन ये तां जगरातियां दे विच नचिया भी करते सन, घुंगरू पा के पैरों में रासां करते हुंदे सन। पर यह करन दे बावजूद भी अंदर मन नूं ना टिका नहीं सी मिलता। समा चाल चलिया तो इन्हां दे पिता जी चढ़ाई कर गए फेरू जी। घर की जिम्मेवारी सारी जिहड़ी है वो बाबा लहणा जी कोल आ गई शाहूकारे दी। इन्हां दी एक चंगी दुकान सी ते उहदे तो चंगी कमाई जिहड़ी है घर दे विच हुंदी सी। परिवार जिहड़ा बड़ी आनंद दे नाल मौज नाल रह रहा है। तकरीबन समा कढ़ के साल दे विच एक बार यात्रा ते जरूर जाना है नाल लोकां नूं लैके। पहलां पिता जी जांदे सन, हुण आप लैके जांदे सन। गुरु प्यार वालिओ, एक दिन इसे ही खनूर की धरती ते रहण वाला गुरु नानक दा एक सिख जिंदा नाम भाई जोध है। भाई जोध जिहड़ा है वो है तां गरीब सी, घर की कोई माली हालत इन्नी चंगी नहीं सी, पर जुड़िया गुरु नानक साहब के चरनां नाल सी। वो कदी कदी जांदा सी गुरु नानक साहब दे दीदार करके आउंदा हुंदा सी, करतारपुर दर्शन करके आउणे, नाल ही महाराज पातशाह जी दीयां सीसां लैके आउणियां, मुड़ आके फिर जिहड़ा उपदेश महाराज दा किरत करनी, नाम जपना, वंड के छकना। भाई जोध जी जिहड़े हन वो रोज़ाना काम ते जांदे, शाम नूं जो दिहाड़ी मिलदी उहदा वो फिर दुकान तो राशन लैके ते घर विच प्रशादा पकदा। एक बार ऐसा होया भाई जोध जी बीमार हो गए। शरीर है कोई ना कोई दुख तकलीफ लगी रहिंदी है, वो बीमार हो गए। जदों बीमार होए काम ते ना जा सके, 2-3 दिनों तो बाद वो काम ते गए तो जदों वापस आए कुदरती अज पैसे घट बने सन, थोड़े बने सन। वो जदों दुकान ते आए तो बाबा लहणा जी उस समय अपनी दुकान ते बैठे ने। और एक गल याद रखना, जिहड़ा बंदा रोज़ साडे कोलों आके कोई समान कोई राशन लैके जांदा है, सानू पता हुंदा है उस बारे भी किन्नी चीज़ लैके जांदा है रोज़। हुण अज जदों आए उन्होंने जिन्नी माया ही फड़ाई, कह लगे इन्ना तोल दे मैनू, इन्नी दाल ते इन्ना आटा। आटा इन्ना कुँ होना है मेरे हिसाब नाल, दाने इन्ने कुँ होने ने जिंदे नाल कोई 3 को प्रशादे पक सकते सन। तो माया इन्नी सी, इन्नी को थोड़ी जी दाल ले ली। बाबा लहणा जी नूं तरस आ गया, कह लगे रोज़ दा गाह के अपना रोज़ आउंदा है ते कोई गल नहीं, अज थोड़े ने अज मैं पल्लियों पा देना थोड़ा जिहा। आखिर है तो वही धर्मी सन ना। जदों उन्होंने एक बुक होर भर के पाई तो भाई जोध जी आंदे ना भाई इनू कढ़ ले। उन्हें आख्या क्यों? कह लगे मेरे गुरु का हुक्म है, जिन्नी मेहनत की है उन्ना ही खाना है, हराम दा नहीं खाना, किसी का हक नहीं खाना, किसी तो मंग के नहीं खाना। जिन्ना मेहनत की उदम की थोड़ा खा लो, पर कह लगे किसी का नहीं खाना। वेख के बड़ा हैरान होया, वापस कढ़ दी। हुण भाई जोध जी अपने घरे गए, पर बाबा लहणा जी पिछे चले गए। की वेखण वास्ते भी वेना जाके भी ये परिवार 2 जी ने, जिन्ना लैके गया मसां 3 फुलके 4 बनने ने,
ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਖਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪ ਖਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਗਏ, ਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਆ ਲੈ ਫੜ ਦਾਣੇ ਆਟਾ ਜੋ ਸੀ, ਆ ਲੈ ਤਾਲ ਤੇ ਬਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, 3 ਬਣੇ ਫੁਲਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਦਾਲ। ਭਾਈ ਜੋਤ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਬਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ 3 ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਖਾ ਲਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਛਕੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ 2 ਛਕ, ਮੈਂ 1 ਛਕ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਛਕ ਲਓ, ਮੈਂ 1 ਛਕਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਜੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ 2 ਫੁਲਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ 2 ਛਕ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਛਕੋ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੰਗਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੋਤ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿ ਲਗਾ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਜੋਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁੱਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ 1-1 ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ 1 ਹੋਰ ਰੱਖਤਾ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਫੁਲਕਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਆਪ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ, ਕਿੰਨਾ ਸੰਤੋਖ, ਕਿੰਨਾ ਧੀਰਜ, ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਹਲੀਮੀ, ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਗ, ਕਿੰਨਾ ਵੈਰਾਗ, ਕਿੰਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਆਹ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ। ਆਪ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਚਾਅ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੇਖੋ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੋਧ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ। ਕੰਠ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਜੋਗਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਖੈਰ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋਧ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਹਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਚਨ ਵੀ ਉਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ, ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣਾ ਫਿਰ ਘਾਲਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂ ਸਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਰੁਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੁਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, 25-30 ਇਕੱਠੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਜੋਧ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੁਕੋ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਰਾਮ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ